अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे बशीर टी उम्मीद करता तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। अच्छा जी, सब तो पहले तमाम अहले इस्लाम नू, तमाम उम्मते मुसलमान नू मेरी तरफों ईद मिलादुन नबी। अल्लाह ताला थानू मैनू अज के दिन के सदके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तफैल थानू मैनू मदीना पाक दी, मक्का पाक दी हाज़री नसीब फरमाए। थोड़े मेरे गुनाहां दी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। मेरे वीरो अज गल करनी बकरी फार्मिंग के हवाले नाल। अफारा क्यों हुंदा बकरियां नू? अफारा क्यों हुंदा, किस वजह तो हुंदा ते उहदा इलाज की आ? अक्सर तुसीं देखिया होना, यह बहुत अहम सवाल भी आ ते उहदा जवाब भी यह आ, क्योंकि फार्मिंग दे विच असीं अनजाने दे विच भुल जाने आ भी बकरी पट्ठे तो असीं रजा के पाते, लेकिन असीं बाद दे विच उहदा ख्याल नहीं करते भी अफारा हुंदा कितों आ। मेरे वीरो, पहली तो गल अफारा हुंदा किस चीज़ तो आ। अगर असीं सब्ज़ चारा पावांगे, लूसण हो गया, बरसीन हो गया, इन्हां नाल बकरियां नू अफारा हुंदा अगर साबत पावांगे तां। दूसरे नंबर ते अगर असीं गिल्ला पट्ठा पावांगे कोई भी हरा, ते उस सूरत दे विच भी बकरियां नू हवा हो जांदी, गैस हो जांदी, ढिड फुੱਲ जांदे, अफारा जिन्नू कहंदे ओह हो जांदा। या जदों असीं एक चारे तो दूसरे चारे दा पाउने आ, मतलब सब्ज़ पाउंदे सीगे ते मुड़ के खुशक ते आ गए आ, ते तां भी अफारा हो जांदा। वक्ती सानू महसूस नहीं हुंदा, लेकिन जदों असीं पट्ठे खिला के चले जाने बाद विच सानू पता लगदा जी। अक्सर इदां हुंदी भी शाम दे टाइम या सवेर दे टाइम आप दे लों असीं बकरियां रजा के चले गए, तो कोई 2 घंटिਆਂ 4 घंटिਆਂ बाद चक्कर लगा तो देखा जी बकरी फुੱਲ फुੱਲ के ढोल बनी पई है, या उदां ही अल्लाह ना करे एक्सपायर हो गई है। अफारा हुंदा ही उदों आ जदों पट्ठे खा हटदियां बकरियां, उस तो बाद फिर गैस पैदा हुंदी आ। मेरे वीरो, अज यह गल दा दसांगा भी अफारा किद्दां खत्म किया जा सकदा। देसी जिहा इलाज हर घर दे विच, हर फार्म दे विच, हर वाड़े दे विच तकरीबन चीज़ां मौजूद हुंदियां, जिहदी वजह तो असीं अपणियां बकरियां सिक्योर कर सकदे हां, अफारा उहदा खत्म कर सकदे हां। सब तो पहला जी तुसीं लै लेना 20 सीसी तेल सरों दा, हर घर ही हुंदा तकरीबन। 20 सीसी सरों का तेल लैके अद्धी प्याली पानी की गर्म कर लैनी, मतलब कोसा जिहा कर लेना, नीम गर्म जिहा हो जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 चमची नमक पा लेना, सफ़ैद पा लो या काला पा लो, वो थोड़ी अपनी मर्जी है। उन्होंने मिक्स करके तो बकरी नूं पिला दिओ। पींदी ठीक आ, नहीं पींदी तो सिरिंज नाल दे दिओ। ਉਹਦਾ अफारा अद्धे घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल खत्म हो जाऊगा। जे बिल फर्ज तुसीं ये काम नहीं कर सकते, तो फिर नीम गर्म जिहा पानी करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चमची का तीसरा हिस्सा सोडा पाओ, वो मिक्स करो, वो मिक्स करके बकरी नूं पिला दिओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी अफारा खत्म हो जाता। लेकिन सोडा जिहड़ा वा इन्नी ज़्यादा मुकदार दे विच देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिहड़ा सोडा हुंदा वा ये बकरी दियां आहिस्ता आहिस्ता जिहड़ियां ओजरी दे कंडे जिहे हुंदे उन्हां नूं खत्म कर दिंदा। सोडा एड्डी कोई चंगी शै नहीं गी। तुसीं वैसे पानी दे विच घोल के उन्होंने बाहर जमीन ते सिट के देख लो, जमीन फैला के तां लै आउंदा, ते क्या वो मैदे दे विच जाके ना कुछ करदा होएगा? देना चाहिदा। ते जदों अखीर देखी जाए भी नहीं कुछ किसी पासों वाह चलदा पिया, फिर देना चाहिदा। एवें चाऽ नाल सोडा भी नहीं देना चाहिदा। बहुत बंदे मैं हुण इदां दे देखे जिहड़े सोडा रूटीन नाल रैगूलर सोडा दिंदे आ, लेकिन वो आहिस्ता 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 उन्हां दीयां बकरियां कमज़ोर हुंदियां जांदियां, आहिस्ता आहिस्ता बकरियां बीमार होणियां शुरू हो जांदियां। वजह यही हुंदी आ भी जिहड़े कंडे आ ओजरी दे, वो खत्म कर दिंदा सोडा। सब नालों बेहतरीन हल ते सरों दा तेल, गर्म पानी ते अद्धी चम्मच या चम्मच नमक दी पा लो, काले दी पा लो, चिट्टे दी पा लो, वो मसला कोई नहीं। वो तुसीं जिहड़ा तुहाडा दिल करे, जिहड़ा तुहानूं आसानी नाल लभ जाए, वो पा लवो। पा के बकरी नूं अद्धे घंटे दे विच इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल बिल्कुल अफारा खत्म हो जाऊगा। अगर बिल फर्ज
ਅਫਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਫਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਔਖਾ ਔਖਾ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਖੜੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਬਹੁਤੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਿੰਜ ਹੁੰਦੀ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹਜਰੀ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਚੱਲ ਪੈਂਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰਿੰਜ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਢਿੱਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੋਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਜ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸੋਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤਕਦੀਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੌਂਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡਾ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਵਾਊਗਾ? ਸੋਡੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿੱਦਾ ਉਬਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸੋਡਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮਿੱਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਬਾਲਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਣ, ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਿਆ ਇਹ ਆਪ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਸਿਰਪ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਤੁੰਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮਿਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਡਾ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਚਮਚੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਡੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਬਿਲਫਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਅਫਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਕੇ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਕਰੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਭੇਡਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਫਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, 20 cc ਉਹ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਵੋ,
ਅੱਧੀ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵੋ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਅਫਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਅਫਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਆ, ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੱਕਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਓਕੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਰ ਬਣ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ। ਵਸਲਾਮ।